पंकज बंदन पग पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यावो हृदय त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला धरो धरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंद हूँ बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए तन तन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालक दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूਰਨ पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह सदा ही बख्शेंद मेहरबान समर्थ सच्चे पातशाह दीन दयाल कृपाल सच्चे पातशाह जी महाराज दासां गरीबां दी इज्जत पत रखण वाले सच्चे पातशाह पड़दे कज्जण वाले सच्चे पातशाह समूह महिमा दे मालक सच्चे पातशाह महान खुशियां प्रदान करने वाले सच्चे पातशाह हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन धन सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्रेम दे नाल कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दी पवित्र गोद दे अंदर सज के हाजूरी विच सज के आप समूह संगत बड़े ही प्यार दे नाल गुरु जी दी अमृतमयी गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करके अपनी जिंद दा अपनी रूह दा भला कर रहे हो। आप जी बड़े ही प्यार दे नाल सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सी।
जिस कीर्तन विच वाहिगुरु जी दे नाम दी महिमा सी ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। बड़े ही प्रेम दे नाल सारी संगत उचारण करो जी, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हजूर सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की पवित्र कथा आप समूह संगत बड़े ही प्रेम दे नाल सरवण कर रहे हो। सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु छेवें पातशाह जी महाराज जी उन्हां दे महान सिख धन बाबा बिधि चंद साहब जी उन्हां दा प्रसंग आप जी ने सरवण कीता सी। बाबा जी किस तरीके दे नाम नाल खोजी पंडित बन के नजूमी बन के गए ते किस तरीके ना विश्वास उन्होंने अपना पूरा कर लिया। बादशाह आपे ही उन्होंने दूजे घोड़े दे कोल लै गया जी। बाबा जी कंधां सुंघण नुकरां सुंघण ते इस तरह दसन भी मैनू ये तो पता लग गया भी घोड़ा गया कित्थे है, पर ये नहीं पता लग रहा भी जिस बंदे ने घोड़ा खड़िया उहदा नाम की है। कल तुसीं सारा कुछ सुन चुके हो। बाबा जी दे कोलों इहो जिहियां गल्लां जदों सुणीआं वो बड़ा प्रभावित होवे जी। बाबा जी कहन लगे ये दस भी घोड़ा दिन दे समय गया सी जां रात दे समय। वो कहंदा बादशाह कहन लगा भी घोड़ा अद्धी रात नूं गया सी। बाबा जी कहन लगे फिर मैं भी अद्धी रात नूं दसांगा भी घोड़ा किस बंदे ने लै खड़िया है। वो कहंदा भी जे तुसीं मैनूं हुणे दस दिओ ते 1.25 लाख रुपया इनाम वध देंगा तुहानूं। कहन लगे ठीक है। कहन लगे ये दसो भी जे ते घोड़ा गया सी रात नूं ते रात पाउणी पएगी। वो कहंदे रात किवें पाईए? कहन लगे रात किवें पाउणी है? जिवें राती सारे सौंदे उवें तुसीं दोबारा सौ जाओ। हाँ जी, दिने ही बाबा जी ने रात पवा दित्ती जी, दिने ही जी। और ये गल आखी भी इन्हां बंदियां दा पता कोई नहीं। बादशाह जिन्ने भी घर ने इन्हां सारियां दे घर जंदरे मार के ते चाबियां रखो अपने कोल। हाँ जी, दीवान भी चले गया जी। जिहड़ा सौंदे खां दरोगा ही ना जी, वो बादशाह दे सामने बुरज च रहिंदा हुंदा सी, वो भी चले गया जी। ते सब लोग डरदे दिने ही लम्मे पै गए जी अपने अपने बिस्तरियां ते। रात पा दित्ती जी। फिर उस तो पहला एक होर सवाल बाबा जी ने किया सी। बाबा जी कहते भी ये दसो घोड़ा समेत काठी दे गया ही या खाली गया सी? वो कहते घोड़ा गया तो समेत काठी दे। कहन लगे फिर काठी पाओ, जेहो जी काठी ओहदे ते पई ओहो जी इर ते पाओ। 1.25 लाख की काठी दूजे घोड़े ते पाई जी। हाँ जी, ते हुण पूरी तैयारी। बादशाह लागे खलोता ही गया जी। बादशाह नूं बाबा जी कहन लगे दसो जदों घोड़ा पहला चोरी होया उरों जिन्ने भी घरां दीयां चाबियां दरवाजियां दीयां चाबियां तुहाडे कोल सन? बादशाह कहंदा नहीं। बाबा जी कहंदे फिर चाबियां मैनूं दे दिओ। कहन लगे चाबियां बाबा जी ने लै लियां। बादशाह फिर लागे खलोता रहा। बाबा जी कहन लगे बादशाह ये दसो भी जदों घोड़ा गया तुही की करन दए सी? वो कहंदा भी मैं ते सुता हाँ। कहन लगे तुही मुड़ जाके सौ जाओ। फिर बादशाह भी चले गया जी। हुण सामने बुरज च बादशाह रहिंदा सी। वो बथेरा उड़ीकां करे ते बाबा जी रात दा समा वेखण लग पे जी। अखीर ते बाबा जी ने घोड़ा खोलिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी दा नाम लिया ते घोड़े दे उत्ते बैठ गए जी। कल साखी तुसीं सारी सुनी जी। सारी जदों बाबा जी घोड़े दे उत्ते बैठ गए, घोड़ा खुलण दी आवाज़ आई। थोड़ा जा घोड़ा चलाया ते बादशाह उत्तों बारी चों वेखे। कहन लगा घोड़ा किन्ने खोलिया? ते बाबा बिधि चंद जी कहंदे भी घोड़ा मैं ही खोलिया। बस मैनू बंदे दा भी नाम पता लग गया, ये भी पता लग गया भी घोड़ा गया कित्थे, मैं कुछ चिर च तुहानूं दस देना। कहंदा अच्छा। कहन लगे हाँ। हाँ संगत जी, फिर बाबा बिधि चंद जी आ गए अपनी रौं च। कहन लगे बादशाह हुण ध्यान ना सुन। कहन लगे पहला जिस बंदे ने घोड़ा चोरी किया मैं सब तो पहला उसदा नाम दसांगा।
ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘੋੜਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਟਾਫਟ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖੀਆਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰ। ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਖੋਏ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਕਲੀਦ ਸਭ ਹੈ ਮਮ ਤੀਰ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੇਰੋਂ ਸਰਿਤਾ ਨੀਰ ਗਹੀਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਘੇਰਾ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਲਾ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਪਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਰੀਅਨ ਕਰ ਨਿਕਸਾਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਮ ਕਹੈ ਸਭ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਸਾਥ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਪੈ ਬੀਰ ਸਿਮਰੋ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ते दूजा घोड़ा भी बाबा जी जान तली ते रख के लैके आए ते बाबा जी ने बड़े निर्भय होके शाहजहां नूं कल्ली कल्ली गल सुनाई जी। चंगा खरियां खोटियां सुनाइयां जी उन्होंने। फिर थले बैठे घोड़े उत्ते जी। हाँ जी, चंगियां खरियां खोटियां सुनाइयां भी लै चला ही मैं घोड़ा, हैगी ताकत जिन्नी ताकत हैगी लाला, घोड़ा मैं लै चला ही। हाँ जी, पंचामृत पंचन को माना, हाँ जी, कीन बंदना धर गुर ध्याना। ते गुरमुखो पहले घोड़े ते बैठन लग्या आख्या सी महाराज सच्चे पातशाह घोड़ा तुहाडा, तुहाडे घोड़े ते बहन दा मेरा कोई काम नहीं हैगा। मालक दे घोड़े ते सेवक नहीं बहिंदे, पर सच्चे पातशाह घोड़े ते बैठन तो बगैर काम सरना भी कोई नहीं। महाराज 5 रुपए कड़ाह प्रसाद करावांगा, मैनू बख्श दिओ। हाँ जी, अब मैं जाऊं फेर सुन लीजै, करबे होए जतन सो कीजै। ते बाबा जी ना जी फिर बादशाह नूं सुणाउण लग पे, कहन लगे मैं चला ही, कहन लगे जिन्ना जतन हैगा कर ला, कहन लगे। हाँ जी, बाहर ना पछतावो मम पाछे, फिर ना कहीं मैं तेनू सब कुछ दस के चलना, पछताएगा। मैं कहनिया मैं तेरा घोड़ा लैके चला, हैगी ताकत ते मैनू रोक के विखा। हाँ जी, कहो के सुध होई नह आछे, फिर ना कहीं खबर चंगी तरह मिली नहीं, गज के आखो वाहिगुरु। हाँ जी, हाथ गहियो गुच्छा गन तारी, कह के उच्चे एक दवै बारी। ते बाबा जी ने उच्ची उच्ची कह के कहन लगे वेख ला बादशाह, आ तेरियां चाबियां दा गुच्छा चला ही पानी विच। ते गुरमुखो बाबा जी घोड़े ते बैठे कढ़िया चाबियां दा गुच्छा ते दरिया विच सुट दिता बाबा जी ने। बाबा जी कहंदे लो हुण लभदे रहो चाबियां ते आउंदे रहो बाहर। हाँ जी, डारी सरिता नीर गहीर, तुम खुजाए लेहो धर तीर। ते बाबा जी ने पानी दे विच चाबियां सुट के कहन लगे हुण मैनू फड़न तो पहला चाबियां लभो अपनियां। हाँ जी, तब घोड़े को चाबुक मारा, रिस करे अपने बल संभारा। ते गुरमुखो फिर घोड़े नू चाबुक मारिया ते घोड़ा फिर जोश विच आया जी। हाँ जी, उछरियो शार पार दीवार, परियो जाए विच दीर्घ बार। ते गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरमुखो जिवें पहला कीता सीगा, की कीता सी, छाल मरवा के कंध टपाई ते सीधा ही दरिया विच घोड़ा जी। हाँ जी, बस बाबा जी ने उस तरह कीता जी। गुरु हरगोबिंद साहब जी दा नाम लिया ते घोड़े दी छाल मरवाई ते घोड़ा सीधा ही दरिया विच गया जी थले। बादशाह विचारा कादा दुष्टी है जी, गज के आखो वाहिगुरु। दुष्ट बादशाह अपने सिर ते हथ मारदा रह गया। सामने बाबा विधि चंद जी सामने ओदे सामने कह के दस के ललकार के घोड़ा लैके गए ते ओ कुछ नहीं कर सकिया। हाँ जी, हाय अरुडबे बिखे परबीन, विद्या भले संभारन कीन। ते गुरमुखो बाबा जी घोड़े उत्ते चंगी तरह बैठना जानते सन जी। उतों गुरमुखो घोड़ा बड़ा सियाणा दरियाई घोड़ा, ओ घोड़ा आप ते भिज गया, उन्हें बाबा जी नूं नहीं भिजण दिता जी। ते करदियां करदियां दरिया एक बन्ने करके बाबा जी नूं हुण ये है भी मैं छेती छेती अपने मालक दे कोल पहुंच जा। हाँ जी, ले गमन्यो पिख पंथ को, होवत हृदय आनंद। बाबा जी बड़े खुश जी। गुरमुखो दोवें घोड़े बाबा जी ने अपनी जान तली ते रख के लैके आउंदे जी। हाँ जी, बहुत आनंद विच बाबा विधि चंद जी हुण ये काली है भी मैं छेती मालक सच्चे पातशाह दे कोल पहुंच जावां। हाँ जी, गावत सतगुर के शब्द, उमगे प्रेम बिलंद। ते हुण घोड़े ते बैठे, घोड़ा भी तेजी नाल जा रहा ते बाबा विधि चंद जी उच्ची उच्ची शब्द पढ़ते जा रहे जी। केड़ा शब्द सुनो ध्यान नाल। आसा महला पंजवा। आसा महला पंजवा, अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। बाबा विधि चंद जी
ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, 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 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਤਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੜਨ ਦਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਗਾਹਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਓ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਜਬ ਹੀ ਆਏ। ਉਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਬ ਥਾਏ। ਰੂਪੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਸੰਭੂ ਨਿਹਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੀ, ਤੰਬੂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੂਚ ਕਰਿਓ ਇਹ ਥਲ ਤੇ ਕੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਰੋਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਰਹੇ ਨਹਿ ਤੈਸੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਸਨ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਤੂਰਨ ਹੀ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬੂਝਨ ਕੀਨੋ ਨਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਤਬ ਭਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ। ਬਿਨਤੀ ਕੀਨੀ ਜੋਧ ਸੁਭਾਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਓ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਨਿਜ ਘਰ ਲੈ ਗਇਓ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਹਿਤ ਡੇਰਾ ਗਮਨਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਹੋਇ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ।
ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧੰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੁਗ ਕੋਸਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਚਲਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਤੇ ਡੋਰੇ ਆਇਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕੋ 3 ਕੋ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਜਦੋਂ 1 ਕੋ ਚੱਲੇ ਤੇ 2 ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਮਗ ਜ਼ੀਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਨਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਕਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕਹੋ ਜਬ ਨਿਰ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖਤ ਨਮੋ ਕੀਨ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਾਂਗੜਪੁਰ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨੂ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋਧ ਮਹੀਪ ਸਮੀਪ ਗੁਸਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਸੇਵਕ ਹਾਏ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਿਸ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਆਵਤ ਕੋ ਹੇਰਾ ਸੰਗ ਤੁਰੰਗਮ ਚਪਲ ਬਡੇਰਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ ਜੀ ਗੁਲਬਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਮਗਾਉਂਦਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਮਗਾਉਂਦਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਆਏ ਦੇਖਣ ਕੋ ਬਾਜੀ ਲਲਚਾਏ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਸੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਨਾਲ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਤਲਾਵਤ ਵਿਧੀਏ ਪੱਗ ਗਹੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਤਲਾਵਤ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਿਓ ਸੀਸ ਧਰਿਓ ਬੜ ਆਨੰਦ ਲਹੇ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਜਾ ਪਕਰ ਗੁਰ ਉਰਦ ਉਠਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਕੀਨ ਤੈ ਬੜ ਉਪਕਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਕਰ ਅਤ ਕਠਨ ਕਰਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਉਦਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜਾ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਇਓ ਅਧਿਕ ਰਿਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਣਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਚੋਂ ਬਾਰ ਅਬ ਦੇਹ ਉਤਾਰੇ। ਤੇ ਜਾਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ, ਵਰ ਮੰਗੋ ਵਰ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਰਤੋ ਸਭ ਹੀ ਠੌਰੇ। ਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਜ ਆਪ ਅਰ ਆਪ ਚੜਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੇਨ ਆਪੇ ਲਲਚਾਵੇਂ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਏ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਡਾਣੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਵਿਡਾਣੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਡਾਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਈ। ਮਾਇਆ ਵਈ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਖਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਆਪ ਅਰ ਆਪੇ ਠਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਝ ਪਰ ਤੋ ਬਹੁ ਕਰੁਣਾ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਚਨ ਕੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਹਰੀ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
महाराज कहते नहीं बिधि चंद जी कुछ मंगो, अहीं खुश बहुत हैं तुहाडे ते, खलोत्या खलोत्या ही बचन हो रहे जी सारे, असी खुश बहुत हाँ, लागे राए जोध खलोता। ते बाबा बिधि चंद जी फिर कहन लगे सच्चे पातशाह इस जिंदगी विच मंगण दी इच्छा ही कोई नहीं है कि महाराज की मंगीए सच्चे पातशाह। जिस सिख नूं तुहाडे दर्शन हो रहे होण, जिन्हों गुरु साहब कह रहे होण भी मुखों कुछ मंग, उन्हें की मंगना सच्चे पातशाह, कोई इच्छा नहीं है कि मंगण दी। ते मैं तो बहुत बार बेनती करदा, मस्कीन साहब ये गल कहंदे हुंदे सी, वो कहंदे हुंदे भी तुसीं दरबार साहब जांदे हो, कहंदे भी मैं नहीं कहंदा भी तुहाडीआं मंगां पूरीआं ना होण, वो कहंदे भी मैं ते अरदास करदा भी गुरु रामदास जी तुहाडे दर ते आए ने, इन्हां दीआं मंगां खत्म ही हो जाण जी, मंग पैदा ही कोई ना होवे। हाँ जी, सभे इच्छा पूरियां हो जाण। हाँ जी, बाबा जी कहन लग पे सच्चे पातशाह मेरे अंदर मंगण दी कोई इच्छा नहीं है की जी, ते सानू ते गुरु साहब पुछदे नहीं, ते लम्मी चौड़ी लिस्ट रख दईए अगे, आ भी दे दो ते आ भी दे दो ते आ भी चाहिदा ते ओ भी चाहिदा। महाराज कोई इच्छा नहीं है कि मंगण दी। हाँ जी, देहो गुर संग नाम को रंग। महाराज सच्चे पातशाह कहते नहीं बिधि चंद जी बचन कीता कुछ ना कुछ ते मंगो, गज के आखो वाहिगुरू। ते बाबा जी फिर की करते जी, की मंगते? देहो गुर संग नाम को रंग। महाराज सच्चे पातशाह मैनू अपनी संगत बख्शो, गज के आखो वाहिगुरू। संगत बख्शो, ते संगत विच आउण वाले ते भागां वाले हान नहीं, पर गुरमुखो संगत करदियां करदियां अगली प्राप्ति है नाम दा रंग लग जाना जी। हाँ जी, होर वड्डे भाग होण जी। ते बाबा जी कह रहे सच्चे पातशाह अपनी संगत अपने संग विच रखो ते नाम को रंग, मैनू नाम दा रंग बख्शो, नाम दा रंग। गज के आखो वाहिगुरू। हाँ जी, जिन्हों गुरु अर्जन साहब कहते ने, हाथ जोड़ो ते गज के आखो धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। जिन्हों महाराज सच्चे पातशाह कहते जाको हर रंग लागो इस जुग में है, जुग में पाठ है। जुग केड़ा जी भला? कल जुग। घट के आखो वाहिगुरू। हाँ जी, इस कल युग दे विच जिन्हों वाहिगुरू जी के नाम दा रंग लग जे जी, जिन्हों अज किसी गुरमुख नाल गल हो रही सी, नौजवान है जी वो, ते उम्र उन्हें 22 कुछ सालां दी दसी, ते जिहड़ियां उन्हें अभ्यास दीयां गल्लां कीतियां सुन सुन बड़ी खुशी हो रही सी जी। हाँ जी, सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज किरपा करदे भाई इस कल युग दे विच जिन्हों नाम दा रंग लग जे वड्डा सूरमा कहन लगे हो। हाँ जी, इत्थे ते होर रंग ही नहीं खैड़ा छड्डदे ते नाम दा रंग कित्थों लगना जी। बाबा जी कह रहे महाराज नाम दा रंग लग जे। गज के आखो वाहिगुरू। नाम दा रंग पता की हुंदा जी? हर वक्त ही नाम चले, थोड़े जे समय वास्ते भी नाम दी जेड़ी रंगत है वो उतरे ना, नाम बंद ना होवे, हर वक्त अंदर मेरे नाम ही चले। हाँ जी, बीते हैं बैस संत के संग। गज के आखो वाहिगुरू। मेरी जिन्नी उम्र है संतां दी संगत विच बतीत होवे। हाँ जी, भाव आप जी दी संगत विच बतीत होवे। हाँ जी, सुनकर सतगुर भय प्रसीना। सच्चे पातशाह बड़े प्रसीना, भाव खुश होए बाबा बिधि चंद जी उत्ते। गज के आखो वाहिगुरू। हुण वेख लो, कोई भी संसारी गल बाबा जी ने नहीं मंगी जी। ध्यान नाल गल सुनियो ते गज के करी आखो वाहिगुरू। बाबा जी ने कोई भी संसारी गल नहीं मंगी जी। कोई भी संसारी गल मंगी होए भी महाराज आ कर दिओ आ कर दिओ, नाम दी दात ही मंगी जी, जां सच्चे पातशाह दी अपनी संगत मंगी जी। मेरी उम्र तुहाडी संगत विच बतीत हो जे। हाँ जी, कोई भी बाबा जी ने संसारी गल नहीं मंगी। महाराज सच्चे पातशाह ने जदों बचन सुनिया, गुरु हरगोबिंद साहब बहुत खुश होए। हाँ,
ਸਬਨ ਸੁਨਾਵਤ ਉਚਰਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਗੁਲਬਾਗ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖਲੋਤੇ, ਲਾਗੇ ਰਾਏ ਜੋਧ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰ ਸੀਨਾ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਭੀਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦਿਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ, ਛੀਨਾ ਗੋਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਧੀ ਛੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਸ ਮਹਿ ਭੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ? ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਜੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਈ ਫੜੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਬੇਕਾਰਨ ਤੇ ਉਰਹੀਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਦਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਕਰ ਕਾਜ ਸੁਗਮ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸੇਵ ਮਹਿ ਸੁਮਤ ਪਰਬੀਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਕੇ ਸਮਸਰ ਅਪਰ ਨਾ ਚੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਬਿਸਮਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਬਿਸਮਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਲਗ ਤੋਹੇ ਬਡਾਈ, ਅਤ ਚਤੁਰਤਾ ਚਿਤ ਉਪਜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੁਤ ਤੁਰਕ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚਰਜ ਚਲਿਤ ਲਖੇ ਨਹਿ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧਰੋ ਜੇਠਾ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਹਿਨ ਕਰਿਓ ਸਰਾਹਨ ਭਲੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਿਣ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰਨ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹੀ ਗਾਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਖੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਫਿਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਸੀਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਸੀਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਗੁਲਬਾਗ ਲੀਏ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਲਿਓ ਜਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਤੁਰੰਗ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਬਾਗ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਾਨ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਲਾਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਖਤ ਪਰਸਪਰ ਜੁਗ ਨਿਹਨਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਨੇ ਗੁਲਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਣਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਨੇਰ ਦਵੈ ਘਰਾਣ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਕਰੇ ਨੇਰ ਦਵੈ ਘਰਾਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੋ ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਬਾਗ, ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਹਿਰੇਖਾ ਬੋਲਤ ਭਲੇ। ਐ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਣਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਜੁਗ ਭਰਾਤ ਬਿਸ਼ਰ ਬਹੁ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਭਰਾ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸਨ ਕੋ ਤਾਗੀਦ ਬਖਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮਹਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ
इस घोड़े की सेवा करो, बड़ी दूरों चल के आया। हाँ जी, आह श्रमत बहु मालिश करिए, मालिश करो, कहन लगे थक गया होएगा गुलबाग। हाँ जी, खान पान सब आगे धरिए, हाँ जी, सौंपन कर जेठे कहो तबे, हाँ जी। राखो तकराई विद सबे। ते साध संगत जी बाबा जेठा जी नूं आख्या भी ध्यान रखना, ये दोवें जोड़ी सही सलामत रहनी चाहिए है। इन्हां दे खाण पीण की कमी ना आवे ते दोवें घोड़े आपस में मिल मिल के हिड़कण जी, कदी ओ हिड़के ते कदी ओ हिड़के जी। हाँ जी, संगत भी बड़ी खुश हुई जी। गज के आखो वाहिगुरू। गुरमुखो जिहड़ा मलाप दा समा ना जी, ये तो है ही बड़ियां खुशियां देण वाला जी। भावें पशुआं दा ही क्यों, विछड़े पशुआं दा मलाप होवे वो भी खुशियां दे दिंदा जी। ते दो बंदे विछड़े मिल रहे होण ना जी, ते मिलन ते ओ दे, तीजा बंदा जिहड़ा वेखदा होएगा वो वेख वेख ही खुश होई जाएगा जी। तुसीं वेखियो किते जी, ते जे मलाप वेखना अपनी जिंदगी विच, ते दो साधु पुरुष आपस विच मिलदे होण ना जी, उरों ते रब्बी मेहर ही धरती ते उतरदी जी। अज के आखो वाहिगुरू। उदां ते सदा ही मेहर है। इस्लाम धर्म दे विच एक किताब है फवाइदुल फवाद। जदों कथावाचक बनाउंदे इस्लाम धर्म विच किसे नूं, ते ओनूं ओ सब तो पहला किताब पढ़ाउंदे जी, ओ वाली जी, ओ आरंभक किताब है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, खुदा ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਮਿਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮਿਲੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਲਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਘੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ। ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਪਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਉ ਸਰੀਰ ਹੌਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ
मैं सदा ही तुहाडे दरवाजे ते बैठे रवां। ते गुरमुखो ਆਪਾਂ इस जिंदगी च गुरु जी की खुशी लै लईए तो बड़ी वड्डी गल है। गल के आखो वाहिगुरू ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इस करके अपने मालिक के चरणों नाल जुड़ना है। हाँ जी, मालिक जी के चरणों नाल जुड़े ही रहना। आओ सारे आखो, एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। हुण साहब नूं एक कहना। हाँ जी, ते जिन्नी क जोर है गल आइए सारे। एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। ते साध संगत जी सतगुरु किरपा करन एक नाल जुड़ जगे जी। ते बाबा जी भी खुश, संगतां भी खुश, ते घोड़े भी खुश जी। हाँ जी, विधि चंद की गहकर बाहू। बाबा जी नाल तुर रहे सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने विधि चंद जी की बांह फड़ ली जी। हाँ जी, ते नाल नाल तुरन लग पे जी। किड्डे भागां वाले सिख होणगे जिन्हां दी बांह गुरु साहब ने फड़ी है जी। हाँ जी, किते छोटी गल है जी। बाबा जी दी बांह फड़ी सच्चे पातशाह ने। हाँ जी, आए पुन दीवान के माहू। जिवें असीं किसे नूं नाल तुरदे आ ते ओहदी बांह फड़ लैंदे आ जी। महाराज जी भी चले, बाबा जी दी बांह फड़ ली सच्चे पातशाह ने। हाँ जी, ते सच्चे पातशाह नाल लैके आ रहे बाबा बिधि चंद जी नूं उस थां ते आ गए जिथे दीवान लगा होया। हाँ जी, विकसत बोलत बूझत बात। महाराज बड़े ही खुश ने, बड़े ही खुश गुरु हरगोबिंद साहब। ते महाराज मुस्कुरा के बाबा बिधि चंद जी नूं ये गल पुछदे ने। हाँ जी, सबन सुनावो सर्ब बिरतांत। सच्चे पातशाह नूं ते पता ही है सारियां गल्लां दा। महाराज कहंदे बिधि चंद जी सारियां संगतां नूं अपना बिरतांत सुनाओ भी आ घोड़ा किवें लैके आए हो। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। हाँ जी, हुण ओह भी ते कथा ना जी। हाँ जी, ते पिछली गल जिहड़ी तुसीं सुनी जदों बाबा जी घाई बन के घोड़ा लैके आए सन ते महाराज ने कहा सी बिधि चंद जी अगला भी लै आयो। ये जिहड़ी कथा ये ग्रंथां च लिखी जाएगी। कहण लगे ते लोग चाह नाल सुनिया करनगे ये कथा। गज के आखो वाहिगुरू। लोग चाह नाल गुरु घर दे प्रेमी सिख जेड़े प्यार करदे गुरु घर नाल, गुरु घर दे प्रेमी सिख चाह नाल इस गल नूं सुन के सिक्ख्या लिया करनगे जी। हाँ जी, ते सच्चे पातशाह हुण किरपा ही करन, दया ही करन जी। साडे मालक ने गुरु हरगोबिंद साहब दोवें घोड़े अपने मालक कोल पहुँच गए ते अहीं ते अगे भागां वाले आ अपने मालक दे लागे बैठे, नाले मनुखा शरीर मिलिया सानूं। गज के आखो वाहिगुरू। हाँ जी, एक रागी सिख शब्द पढ़ रहा सी भी ਉਹਦੇ मैं अर्थ आप जी ਨੂੰ दस देना भी गुरु लभ लो, गुरु लभ लो। हाँ जी, तो वह बार बार ये शब्द पढ़ रहा ही तो मैं बैठा सोच रहा सा भी गुरु साहब जी की हजूरी च बैठा जी वो सिख ते कीर्तन करन दिया ते संगत सुन रही ते फिर कहता गुरु लभ लो। गज के आखो वाहिगुरू। गुरु जी ते सानू लभे होए जी। हाँ जी, वड्डे भागां नाल मिले ने, विरासत विच मिले सानू सच्चे पातशाह। पक्के महाराज जी दे चरण फड़िए, घुट के चरण फड़िए जिमें बाबा बिधि चंद जी ने फड़े ते गुरु साहब जी दा सीना ही हो निबड़े जी। हो महाराज ने कहा बिधि चंद तू ते साडा सीना। कहन लगे बिधि चंद सीना गुरु का सीना। सच्चे पातशाह कृपा करन दे आके बड़ा लंबा समा ये घोड़ियां दी कथा चलती रही जी। ते मैं ते तुहानू की दसां जी, हर वक्त अगे पिछे घोड़े ही वेखते रहन जी भी छेती नाल हुण पहुँच जाण। सो कथा करदिआं बड़ियां ही भुल्लां होईआं ने। आप जी माफ़ कर दिओ, दया करिओ, मेहर करिओ। इसे तरह आपां सारे ही सच्चे पातशाह जी दा जस प्रेम नाल करदे रहीए, सुणदे रहीए ते हुण